안녕하세요. 노지대 용범석입니다. 오늘은 4월 22일 수요일이에요. 지금 저는 베트남에 와 있습니다. 새벽에 도착해서 아침에 좀 늦잠을 자고 조식을 먹고 왔어요. 이번 베트남 일정은 대회가 아니에요. 저의 하이룩스 친구 프로 더블 52분 때 같이 PB 세운 게이브의 핵하고 하이브리드 트레이닝 하이룩스 메인 프로그램을 같이 제작을 하기로 했어요. 저와 게이브의 운동 프로그램을 이제 같이 따라하고 싶으신 분들, 같이 해보고 싶으신 분들을 위해서 둘이 협업을 해서 프로그램을 만들기로 했습니다. 그래서 여기에 페이스라는 업체하고 저번에 렉스트림 또 대회를 개최했던 피큘레이터 멤버들하고 같이 왔어요. 베트남은 제가 저번에 나트랑에 가족들하고 온 이후로 두 번째 지금 왔습니다. 그때는 나트랑, 이번에 푸꾸옥이에요. 푸꾸옥은 저도 처음이에요. 가족 들어왔으면 저기 수영장에서 하루 종일 놀 텐데 이번에는 일을 하러 왔기 때문에 그림의 떡입니다. 저런 거 보면 이제 우리 애들, 이제 애기들이 아니죠. 첫째가 벌써 고등학생, 종우가 고등학생이 됐고 지금 기숙사 생활 들어갔어요. 그래서 지금 종우를 거의 한 달에 한두 번 볼까 말까 하고 있습니다. 제 유튜브 영상을 이제 처음부터 보신 분들은 아시겠지만 진짜 조그맸었잖아요. 제 생각에도 아직도 첫째가 조그만 꼬맹이로만 생각이 드는데 어느새 저렇게 커가지고 벌써 이제 저의 품을 떠났어요. 사실 얘가 축구 선수의 꿈을 가지고 운동을 열심히 하고 있는데 기숙사 생활이 어쨌든 시작이 됐잖아요. 그래서 주말마다 훈련 없거나 대회 없을 때 외박을 한 번씩 나오는데 이러다가 축구를 그만두지 않는다면 계속 축구를 하다가 군대에 가겠죠. 군대 갔다 오면 이제 성인, 또 자기 미래를 위해서 또 사회생활을 열심히 하다 보면 이제 저희와 같이 살 수 있는 날은 거의 없다고 봐야 돼요. 저희 품을 떠난 것 같아서 정말 많이 아쉬워요. 저희 품에 있을 때 좀 더 챙겨줬어야 되는데, 좀 더 많이 이뻐해주고 많이 안아주고 했었어야 되는데 벌써 떠난 것 같아서 조금 아쉽습니다. 그래서 요즘에는 둘째한테 신경을 많이 쓰고 있어요. 지금 형의 빈자리를 채워주고 있습니다. 어쨌든 각자의 위치에서 열심히 살아야 또 행복한 일들이 많이 일어나기 때문에 저도 열심히 해야 됩니다. 이번 영상은 여기 베트남에서의 브이로그, 기획하고 프로그램 촬영도 진행하지만 남는 시간에 같이 운동도 많이 할 거예요. 그런 모습들 재밌게 나와보도록 하겠습니다. 베트남에서의 브이로그 렛츠고. 노바 리조트에 왔습니다. 여기에서 하루 자면서 촬영도 다 할 것 같아요. 우와, 전지훈련하기 딱 좋겠다. 여기. 일단은 짐을 가볍게 놔두고 촬영하러 가보도록 하겠습니다. 여기가 하이룩스, 스파르탄 이런 운동을 할 수 있게 운동을 위한, 제 전지훈련을 위한 리조트 같은데 저쪽에 외줄 오르기도 있고 외나무 다리 다 있습니다. 타이어 슬레드 잔디. 와, 되게 강을 보면서 운동을 할 수 있어. 운동하고 싶다. 또 여기 보니까 게이브 여기 와서 밥 먹고 있다고 해서 게이브 인사하러 가겠습니다. 게이브 자주 보네. 이제 더 자주 볼 것 같아요. 같이 이제 프로그램을 만들기로 했기 때문에. 제가 영어만 좀 공부하면 게이브하고 할 수 있는 게 더 많을 것 같은데 맨날 공부한다 한다 하면서 아직도 시작을 안 했습니다. 헬로 게이브. What's up, man? How are you? Bye. When did you get here? Last night? Last night. So like normally when you are training, Yeah. like do you run over 10 kilometers for a session? Or normally Like normally I run 5 times a week. 5 times a week, And then one will be like a little bit longer. So maybe like now my long run is only like 16K. Before I did more, 20, 25. And then the other run is going to be maybe like 10 to 12K.
you don't care about your heart rate or the intensity, right? You do? I care more about the pace. I try to hit a certain pace. Yeah. These treadmills are a little bit different, right? Hard, right? But I try to hit like a certain tempo or pace. And then the heart rate I don't care about too much. So like you set your pace differently while you're doing a workout outside. Yes, I set it different. Treadmill is faster. But it depends on the treadmill. This treadmill is harder. Yeah, that is harder, right? Normally I run on like a motorized treadmill. For example, I run like speed 18, which is like 320. But outside it's going to be more like 330, so about 10-second different per kilometer. Yeah. If you are like planning to do 10 to 12 kilometers, are you setting your pace at 3:30? Sometimes I do like a tempo run like that, yeah. Normally it'll be like longer intervals, so like 5 to 10 minute. Yeah, the one I did last week was like 20-minute tempo run at 320 pace. So like when he jogs every single day, he just set 60 minutes, so he doesn't think about Don't his check. pace. Yeah, that's okay. I think that's good also. Like the easy days you want to keep very easy, right? I don't think there's like one right way to train though, right? Yeah. The travel is hard though. Like with him, because he travels so much too, it's very tough. Like today I'm so tired, my body doesn't feel good, you know. Okay. If you like are at home and you get in like a normal routine, then it's a lot easier. Yeah. But when you're on these trips, it's more difficult. Because I see you do like a track workout, like a 5K time trial, I think. 17? 17분 45초? 예전보다 많이 떨어졌어요. Yeah, that's the problem, right? But that's why it's amazing he could actually run as fast as he did in Singapore. Because he's basically running his 5K or faster. That's crazy. That's so fast. Do you know like there was an issue about the sled plan push? You know? Some of the lane is like easier, right? And Yeah. some of the race was easier, and I some know. of the race was tougher. Yes. So what do you think about that? Like, you don't care about the other athletes, and you don't compare with other people? I do, yeah. You do? I think it's unfair. Like I knew, Right? so for Singapore, right? I knew that we were going to be, I don't know how to say it. Yeah. We're going to be screwed because Yeah. we're going to be first place Yeah. going into it. And I already saw, I was watching the race early in the day, Yeah. and I saw that lane was very slow. Oh, really? So actually, I was glad for the sled pull. Yeah. We didn't have to go to the first one. Oh, really? We were like in the middle Yeah. because the first lane is usually very slow. Same with Ah. Bangkok. Like, Oh, really? if they want High Rocks to be like a real sport, they have to change right. it, right? It doesn't fair. make any sense. This happened at like Chicago World Yeah, Champs. yeah. It My was sled really- push was like 4 minutes almost. It was so slow, yeah. And I was. 게이브한테 게이브 훈련이나 이런 거 이야기 많이 했습니다. 훈련은 다 비슷한 것 같은데 어쨌든 게이브만의 또 스타일이 있고 또 게이브의 훈련법을 따라했을 때 또 제 몸이 얼마나 변하는지 이런 것도 한 번씩 경험해보면서 저의 최적화된 훈련 방법을 찾으면 좋을 것 같아요. 근데 게이브는 되게 매일매일 힘든 훈련보다 포인트 훈련 할 땐 하고 또 이제 편하게 운동할 땐 하고 이걸 되게 중요하게 생각하는 것 같아요. 회복 되게 중요하게. 근데 게이브도 하는 말이 여행을 이렇게 많이 다니면서 훈련하기에는 쉽지 않을 것 같다고, 몸이 계속 피로한 상태이기 때문에 그 여건에 맞춰서 계속 해야 될 것 같습니다. 이제 촬영 전반전 끝났고 게이브하고 여기 재한님이랑 같이 운동하기로 했어요. 운동하는 거 가볍게 또 촬영할 것 같아요. 갑자기 시작했어. 10km 한 45분에서 50분 있다고 하는 이지. Too hot. Only 5 minutes. Yeah. Yeah, finish. It's okay.
날씨가 더우니까 전투가 안 됐어. This one, I think. Okay. What? What? Yeah. Well, about 130. What the? Yeah. 와우. Okay. 어떻게 이럴 수 있지? 방송 스키 타는데 2분으로만 탔는데 170이 나왔어. 이미 이거 뛰면서 더우니까 지친 상태에서 진짜 이게 열 조정이 이렇게 차이 나요. 최대가 140인데 저도 신발도 잡고 게임도 잡고 이게 열 차이인지 실력 차이인지 어쨌든 실력 차이. 게이브? 다 말랐어. 그나마 게임 때문에 여자도 많이 했어요. 촬영 일정은 끝났습니다. 지금은 4시 40분. 새벽 4시 40분이고, 새벽이 아니고, 일단 저녁 6시에 밥 먹으러 가기로 했어요. 엄청 이쁜 곳 간다고 하던데. 게이브 아직 운동이 부족한가 봐. 스파르탄. 게이브가 원래 스파르탄 레이스도 되게 잘하는 선수였어요.
아까 좀 이야기 좀 했는데 대학교 때까지 미국에서 크로스컨트리 선수 1500하고 5000m 선수였대요. 크로스컨트리는 트랙에서 뛰는 게 아니고 잔디에서 뛰는 거거든요. 대학교 때까지 엘리트 선수였다고 달리기를 잘하는 이유가 있습니다. 많이 배워야지. 저는 지쳤습니다. 자, 빨리 숙소 들어가서 좀 쉬다가 샤워하고 쉬다가 저녁 먹으러 가지고. 베트남 푸꾸옥에서 3일차입니다. 오늘 일정은 아침에 여기 무에타이 노바 리조트에서 무에타이 수업이 있어서 체험 조금 하고 11시부터 또 촬영은 할 거예요. 그리고 게이브하고 또 2시에 게이브가 맨날 이지 트레이닝 하다가 오늘은 처음으로 하드 트레이닝 할 거라고 이야기했어요. 얼마나 힘들게 하려고. 여기 리조트는 진짜 운동을 하려고 사람들이 오는 것 같아요. 오크샵이나 이런 거 전지훈련까지는 아니더라도 오크샵으로 좀 운동 좋아하는 사람들 좀 모여서 같이 오면 진짜 좋을 것 같아요. 일단 밥부터 먹겠습니다. 오늘 밥 안 먹으면 또 하루 종일 밥 먹을 시간이 별로 없어서 주문했습니다. 그래놀라 오트밀 보울하고 프로테인 팬케이크 그리고 아이스 아메리카노. 여기 진짜 이색적이라서 좋은 것 같아요. 맨날 호텔만 쓰다가 이렇게 리조트 현지 느낌 나는 리조트 오니까 되게 이색적이에요. 호텔 와서 일정만 하고 가다 보면 해외 왔다 간 기분이 별로 안 들 때도 많은데 여기는 좀 생각이 많이 날 것 같아요. 꼭 한번 다시 와야겠다. 우리 제 가방에 대해서 궁금해하는 사람들이 많아서 제가 패치 한번 설명해 드릴게요. 이렇게 하얀색 패치는 프로 디비전을 완주하면 주는 완주 패치입니다. 홍콩, 선전, 요코하마, 싱가포르, 상하이, 오사카, 타이페이, 방콕. 사실 패치는 진짜 많은데 눈에 보이는 거 몇 개 붙여놨어요. 하얀색 위주로. 그리고 이거는 올볼을 언브로큰으로 던지면 주는 레드불 패치 100개. 그리고 이거는 이번에 에이펙 챔피언십 브리즈번에서 받았습니다. 요즘 일정이 진짜 감사하게 너무 많아가지고 열심히 하고 있어요. 많은 분들이 또 하나에만 집중해서 대회 잘 뛰어가라 이렇게 많이 댓글 달아주시는데 저는 선수도 하고 있지만 제 생계도 책임져야 됩니다. 애슬리트로만 활동을 하고 싶지만 그렇게 할 수가 없어요. 행사 들어오면 행사도 열심히 뛰어야 되고 불러주면 열심히 가서 일해야죠. 일이 조금 이제 줄어들 때쯤 그때는 진짜 애슬리트처럼 할 거예요. 근데 지금은 운동에만 집중할 수 없습니다. 어쩔 수 없이 계속 위밥을 깔 수밖에 없고 이제 스케줄을 한번 보여드릴까요? 잘 안 보일 수도 있는데 이렇게 파란색 된 게 다 제 스케줄이 있는 날이에요. 해외 일정부터 국내 일정. 5월 6월 비어있는 날이 거의 없습니다. 해외 안 나가면 한국에서 계속 클래스나 행사가 있어요. 저는 일단 뭘 하든지 일단 최선을 다하자, 이게 제 목표예요. 뭐 하다 보면 당연히 못할 수도 있고 제가 원하는 결과 안 날 수도 있지만 나 오해는 하지 않는 게 제가 여태껏 살아왔던 저의 삶의 가장 큰 동기부여이기 때문에 할 수 있는 한 최선을 다해야 됩니다. 후회하기 싫으니까.
무에타이 클래스 끝났습니다. 이게 뭔가 잘 하진 못해도 스트레스가 풀리는 것 같아요. 빵빵빵 막 치니까. 이제 여기 카약 바로 강을 끼고 있어서 카약도 한번 타러 갑니다. 아침부터 바쁘네. 아침에 조식 후다닥 먹고 무에타이 수업 하면서 스트레스 좀 풀고 패들보트 타고 저기 강 한번 갔다 왔습니다. 가족들 데려도 괜찮을 것 같아요. 아까는 이제 운동만 하는 공간으로 생각을 했는데 가족들도 애들하고 이제 패들보트 이런 것도 타도 좋고 무에타이 이런 것도 사실 애들도 한 번씩 해보면 너무 좋으니까 같이 운동도 하고 진짜 한 달 살이 하고 싶다. 이제 또 본업 일하러 왔으니까 촬영 준비하러 가겠습니다. Amazing guys. Amazing. 어떠셨나요? 열이 너무 오르니까 네. 손이 떨려요. 목을 연습 열심히 해야 됩니다. 그걸 계획을 해보니까 일단 달리기 천천히 뛰고 이 스테이션도 같이 해보니까 사실 에르그는 계획가 너무 기니까 그건 좀 어쩔 수 없다 쳐도 그래도 푸시, 풀, 버피, 런지 요거는 비슷해요. 달리기는 이제 계획가 올 때는 빠르겠지만 올볼은 또 계획가 엄무롭게 돼 있어요. 이런 거는 제가 이제 단기간 연습하면 그 정도 접힐 수 있는 거라 런닝 꾸준히 하면서 일단 부족한 거 이런 거 많이 하면은 좋아질 것 같아요. 부족한 게 있습니다. 어쨌든 이거랑 맨날 같이 이렇게 운동하고 다시 Come to Korea. Yes, I will. I will be in Korea later, so you can train with me later this year. He will make an announcement. Easy day? Maybe an easy day, but maybe a hard day. Alright. 이렇게 베트남에서의 이제 촬영 그리고 계획하고 운동까지 마무리됐습니다. 진짜 여기에서 게이브 같은 애하고 한 달 정도 트레이닝만 같이 해도 진짜 세질 것 같아요. 다음에 제가 조만간 일정이 좀 한가해지면 방콕을 가든지 어떻게 좀 엘리트 선수들하고 훈련할 수 있는 그런 환경을 만들어서 초청을 해서 한 달 데리고 있을 수는 없으니까 제가 한 달 살이로 이제 한번 가야 될 것 같아요. 한번 그러니까 다녀와야 저도 여기 제 지금 수준에서 업그레이드를 할 수 있을 것 같습니다. 어쨌든 게이브하고 저하고 제 이제 프로그램을 처음으로 만들어 보는데 촬영 잘 했어요. 그래서 이제 프로그램을 저하고 게이브하고 계속 상의해서 저희가 하는 훈련 플러스 초보자들부터 차근차근 할 수 있는 프로그램을 같이 페이스 트레이닝이라는 어플에서 같이 공동으로 진행을 할 건데 그 전에 영어 공부도 좀 하고 가서 게이브하고 제대로 훈련 한번 해보도록 하겠습니다. 멀지 않았어요. 뭐 일정이 진짜 조금만 한가해지면 올해 말이 될 수도 있고 내년 초가 될 수도 있어요. 이번 영상도 재밌게 시청해 주셔서 감사드리고 제 프로그램 그리고 게이브와 공동으로 같이 하는 프로그램 많이 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 그리고 또 피큘레이터하고 또 제가 이벤트를 계속해서 기획하고 있어요. 렉스트림도 제가 홍보를 했지만 재밌는 이벤트를 기획을 해볼 테니까 조금만 기다려주세요. 어쨌든 오늘 영상도 재밌게 시청해 주셔서 감사드리고 다음에도 이렇게 매일 하드 트레이닝 열심히 해서 더 좋은 퍼포먼스로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 일정이 지금 너무 바빠서 제가 퍼포먼스를 제대로 보여주지 못하고 있는데 조금만 기다려주세요. 지금 막 이 속에서 타오르는 감정 엄청 커서
일정 좀만 한가해지면 다시 돌아오겠습니다. 강하게. 네. 이상 홍범석이었습니다. 감사합니다.